ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 crores ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದಿ IC ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು. ನಿಜವಾಗಲೂ 8 crores ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ IC ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಎರಡನೇದೇನೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 24/7 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನಾನೇ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಫ್ಸೇ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಊಸಿ ಹಾಕಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾವು DS ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಾರೆ, ರೇಷನ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಥರ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ಜಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಔಟ್ ಪೋಷನ್ ಚೀಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಚೀಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೇನೆ ನಾವು, ಅದೇನು ಫ್ರೀನಾ ಇಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು BPL ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ದು ಒಂದು 40ರಿಂದ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ, 60,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. BPL ಕಾರ್ಡ್ಗೂ ಫ್ರೀ, BPL ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರೀ, ಬಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹಣ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ 108 ரசீது கேಳಬೇಕು, ಏನೇ ரசீது கேಳಬೇಕು. இப்போ நாங்க இந்த ஹாஸ்பிடல் ஆய்வு பண்றதுக்காக டாக்டர் சுரேஷ் அவர்களை சந்திக்கிறோம். சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்டின் சார்பாக KGF ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல எப்ப பாரு நிறைய மீடியாலையும் பொதுமக்கள் மத்தியிலையும் அதிருப்தியான ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்க வருது. தங்கவயல் மக்கள் அதிகமா எதிர்பார்க்கக்கூடிய இந்த ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் உயிர் காக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மருத்துவ பாதுகாப்பு இல்லை. பெங்களூருக்கு போ, குப்பத்துக்கு போ, கோலாருக்கு போ அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வார்த்தையை விட்டா வேற எதுவும் இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் அதிருப்தியான தகவல் வர்றதுனால சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் கண்மூடித்தனமான எந்த நடவடிக்கையும் வெள்ள பிரச்சனைகளையும் பேசுறது இல்லை. சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட்ன்றது இருக்கிறத பாதுகாத்துக்கிறதோ இல்லாத மீட்கிறதோன்ற மாதிரி ஒரு முயற்சியில இன்னைக்கு இருக்கிறோம். அதனால ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல உண்மையாவே இது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு மருத்துவமனை. இந்த மருத்துவமனையில எந்தெந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, எந்தெந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை, எந்தெந்த ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்குது, எவ்வளவு ஸ்டாஃப் ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்குதுன்றத டிஸ்ட்ரிக்ட் சர்ஜன் டாக்டர் சுரேஷ் கிட்ட நான் நைட் பேசினேன். அவர் காலையில 9:30க்கு வான்னு சொன்னாரு. அவர்கிட்ட எல்லா டீடைல்ஸும் கலெக்ட் பண்ணிக்கின்னு டெமோக்ராட்டிக்கா லீகலா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்னென்ன இருக்கணும்ன்றது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒரு ஆய்வு இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி, அது மேல இந்த ஹெல்த் மினிஸ்டர் மரியாதைக்குரிய குண்டுராவ் நுடைய மகன், தங்கவயல்ல குண்டுராவ்னு சொன்னா பிரசித்தி பெற்ற ஒரு சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்தவர், அவருடைய மகன் தினேஷ் குண்டுராவ் இன்னைக்கு தமிழர்களின், தங்கவயல் மக்களின்
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய நலன் விரும்பியான தினேஷ் குண்டுராவ் அவர்களை சந்தித்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய நிலவரங்களை அவரிடம் சொல்வதற்காக இந்த ஆய்வு நடத்துகின்றோம். இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய மாற்றத்தை கொண்டு வரணும். ஏன்னா இந்த ஊரினுடைய எம்எல்ஏ சட்டமன்றத்துல நான் வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய நிலைமை எல்லாம் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னு அவங்க பேசுறாங்க. 8 கோடி ரூபாய் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய அப்கிரேடுக்காக ஒதுக்கப்பட்டு ஐசி யூனிட் ஸ்பெஷல்ல வருது. மல்டி இன்டர்நேஷனல் ஹாஸ்பிட்டலுங்கெல்லாம் இதுல வந்து அட்டாச் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா இன்னைக்கு மூச்சு வாங்கின அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏறுறதுக்குள்ளேயே அவனுக்கு ரெஃபர் என்ற ஒரு வார்த்தையை எழுதி அவன் ரோட்டுக்கு போறதுக்குள்ளேயே மரணம் அடையக்கூடிய ஒரு அகால சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது. இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலிஸ்ட் எதுல இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா போஸ்ட்மார்ட்டத்துலதான் கேஜிஎஃப் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கு தவிர இன்னைக்கு வேற எதுவும் இல்ல அப்படின்றதுனால உண்மையான நிலவரங்கள் என்ன இன்னைக்கு எம்எல்ஏ நாம கேள்வி கேட்க இப்படி இல்ல அப்படி இல்லைன்றதை விட இந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய நிலவரம் என்ன, இதனுடைய வரலாறு என்ன, இது எப்படி இருக்கணும்ன்றத பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கின்னு ಅದಕ್ಕೆ பிறகு மீண்டும் ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾಲ್ಮುಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರ ಒಡೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಮೈಸೂರು ವಿದ್ವಾನ್ ಇರೋ ಕಾಲದಿಂದನೇ ಇದು ಆರಂಭವಾದ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿದಾರ, ಆಯಾಗಳಿದಾರ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇದಾರ, ಇದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬಡ ಜನಗಳು ಬರುವಂತ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡೋ ಅಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೋಲಾರ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಲಾರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇವರಾಜ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೋರನ್ನು ದುಡ್ಡು ತಿಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋವು ಅಂದ್ರೂ ಆವಾಗಲೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಈಗ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡಿಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗಿದೆ. 22ರಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೋರು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಇದು ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವರದಿ ಸಮೇತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಪಿನೂ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದ್ರೆ 20 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ 10 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 50 ಜನ ದಾದಿಗಳಿದ್ರೆ ಅದು 25 ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲ್ಸಗಾರರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನೋವು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಕೋಲಾರ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ, ತಿರ್ಗಾ ಬಾಡಿ LKGಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಾದಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅವ್ರ IAS ಆಫೀಸರ್ ತರ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತರ ಇನ್ನ ಒಂದೇ, ಇನ್ನ ಪನ್ನೆ, ಇನ್ನ ಚೊಲ್ಲು, ಈ ತರ ಬಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಗುಣಮುಖ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒತ್ತಡ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ರೂಪಾ ಶಶಿಧರ್ ಅಕ್ನವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು, ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
இதை வந்து அன்னைக்கு ஜேடி கோபாலகிருஷ்ணன் டொனேஷன் கொடுத்துக்கிறாரு. இன்னைக்கு சுடுகாடாக போட்டு லாபம் ஆகிடுது. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಏನು ನಮ್ಮಿಂದ KGF ಇಂದ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ 1 lakh ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ MP ಅವರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದ್ದೇಶ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ BGML ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ BGML, ನಾವೆಲ್ಲ BGML ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ BGML ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲ. BGML ಕಡೆ ಇದ್ದಂತ 5 ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಮೈನ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅವಾಗ BGML ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ನೋಡಿದರೆ KGF ತಾಲೂಕಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಇದು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಅಂಡ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಟಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ರ ಇರೋರು ಕೂಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರೆಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೈಯರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ರೂ ಸೊ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇವ್ KGF ಏನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅವರಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಬೇರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇದೆ. ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯನಾ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ತಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನರ್ಸು ಮೇಲ್ ನರ್ಸು ಫೀಮೇಲ್ ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ 101 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಓಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆನರಬಲ್ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇವ್ KGF ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ದಯಾಳನ್, ಇವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಂಪತ್ತು, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಜ್ ಅವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟು, ಮತ್ತು ಪೊನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್, ಅವರ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ತಿಲಗರಾಜು, ರಾಜಶೇಖರ್, ಎಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಮ್ಮ ರವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಂಗುಟ್ಟುವನ್ ಮುರುಗನ್, ಇದರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಾಸ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಈ office bearers meeting. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ KGF ತಾಲೂಕಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು. SP ಆಫೀಸು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, RTO ಆಫೀಸು, ಸೊ KGF ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರೆಜರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟು, ಹೋಬ್ಳಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಕೋರ್ಟು. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆಯೋ PWD ಆಫೀಸು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ KGF ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. 73ನಲ್ಲಿ ಕೆರಡಿಯಾದ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಂತ ಇದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು? ಇವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಅದೇ ನೀವು, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಮುಗೀತು. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್, ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೀವಿ ಸರ್? 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ. 3 ವರ್ಷ. 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ವ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಟೋಟಲಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇವಾಗ 7-9 ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. 7 years ಸರ್ವಿಸ್, 3 years ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅವರ್. ಇನ್ನು 3 years ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯ್ತು. 10 years ಆಗಿಲ್ಲ, 9+ years ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಅದಿರಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, KGF ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು KGF ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜನಸೇವೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀರ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ತಾಲೂಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ 2,82,000 ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಕ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅರೌಂಡ್ 3 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದು 2,82,000 ಜನ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ KGF ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನಿಟಿ, ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿರಾಕರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹತ್ತತ್ರ ನಮಗೆ 3 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ, 3,80,000 ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೇಟರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ನಮ್ಮ 1970ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ, ತುಂಬ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು SC ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಸಬ್ ಅದೇ ತೀರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2 SPs ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ ಒಬ್ಬರು SP ಇದ್ದಾರೆ, KGF ಒಬ್ಬರು SP ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ RTO ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂದಂಗ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ. ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವರದಿ. ಅದರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಆರ್ಡರ್ಸ್. 150 ಬೆಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು 150 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮತ್ತೆ ED ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಹೆರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, 3 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಡ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಸೇರಿ 280 ಬೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಈಗ IPH ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 100 ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೂಲ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಮಾನದಂಡ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತಾ, ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೆಡ್ಗಳು ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 240 ಬೆಡ್ ಅಂತ, ಆ ಬೆಡ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ 280
280 ಸರ್ 280 ಇರೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡಿ? ಬೆಡ್ಸ್ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ DH ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಟಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾಟಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಫಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ SNR ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತರ ಫಂಡ್ ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಹೋಬ್ಳಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ತರ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು 2019 ಬೇರ್ಪಡೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಮ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, KGF ಸಪ್ರೇಟ್ ತಾಲೂಕು ಆಯ್ತು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಇದನ್ನಲ್ಲೂ ಸದನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ CMO ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, CMO ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ICU ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ತಾಲೂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಸ್ಟಾಫ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಇದೆಯಾ? ಆ ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ICU ಯೂನಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾರಿಡಿಯಾಕ್ ತರಬೇಕು, ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಬೇಕಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ತಾಲೂಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಾವು ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಬಹುದು, ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್, ಅದ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇದು, ಇವಾಗ ICU ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ 3 ವರ್ಷ ಅವರು ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ICU ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರಿಡಿಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರಿಡಿಯಾಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರಿಡಿಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ICU ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ICU ಹೊಸ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು 12 ಬೆಡ್ ICU ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ICU ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ರಿಸ್ಕೊಳಕ ನಮ್ಗೆ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ICU ಸ್ಟಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ICU ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಇವರಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಜಯದೇವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವರಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ VC ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರು ಇದು ಕೋಲಾರ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 24/7 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂಯಿನ್ ದ ಇದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಕೋಲಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಟ್ಟು ಏನಂತಾಗ ಸ್ಟೆಮಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೆಮಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್, ಅಪ್ಪನ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂತ, ಈ ಅಪ್ಪನ್ ಸ್ಪೋಕ್ ನಮ್ಮ ವೀಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ವೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ವೀಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ECG ಮಿಷಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ECG ಮಿಷಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಿಷಿನ್ ನಾವು ECG ತೆಗೆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜಯದೇವ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ. ಜಯದೇವ ನಮ್ಗೊಂದು ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಆ ಫೋನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್,
ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈ ತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ತರ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನನಗೆ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಚನ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. MD ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೆಸರು ಸರ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ರಚನ್ ರಾಜ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೂಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅವ್ರ ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ OPD ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ವ್ಯಾಕೆಂಟ್ ಇದೆ. 2 ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. 2 ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. 1 ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇದೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಜನ್ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ಅದು ನಟರಾಜ್ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ 5 ನಿಮಿಷ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರಿ. ಇವಾಗ ಇದಾರೆ ಸರ್ ನಟರಾಜ್ನವರು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ 3 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಾಥ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. So it is post is vacant. ಇವಾಗ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ವೇಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸರ್ಜನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅನಾಥರೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಆರ್ಥೋ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೀರಿ? ಆರ್ಥೋ ಒಬ್ಬರೇ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಪೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅದೇ ಸರ್. ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಗೌಡ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ಬರೇ. ಅವ್ರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೊಸ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಂತ. ಸರಿ, ಆಯ್ತು. ಇವರು ಸರ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಅರುಣ್ ಮಾತ್ರ? ಸ್ಕಿನ್ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೌದೌದು, ಅದು ಬೇಕು. 3 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರಿಮಳ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಮಳ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟರ್ನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಜನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಇದೆ ಸರ್? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸು ಒಂದು 12 ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. 12 ಪೋಸ್ಟ್, 26 ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 24 ಪೋಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ 26. ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಖಾಲಿ. ಇದು ಸರ್ ಬೇರೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಮೇಲ್ನ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇವರಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮೈನರ್ ಓಟಿ ಮೇಜರ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ 26 ಮಹಿಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಒಬ್ರು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 54 ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಸ್ ನ 100 ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 75% ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಅದೊಂದು ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 37 ಜನ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? 37 ಜನ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ 37 ಜನ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಸ್ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ? MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನಲ್ಲಿ MRI ಮತ್ತೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ದು ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಅದೇ MD ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕೋಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕೋ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, 2019 ನಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಬಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ICU ಅದು ಬೇಕಾದ ICU OT ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ICU ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ. ಸರ್, ಒಂದೊಂದು ಮಾಲೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮುಲ್ಬಾಗಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ವೈಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ICU ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದೇ ಇದು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಂದಾನು ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಿಂದ ಯಾವ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲೇ ನಾವಿದ್ದೀವಿ.
ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಂಗಾರಪೇಟ್ ತಾಲೂಕಿದ್ದಾಗನೇ ಆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮಗಿತ್ತು. ಅವಾಗನೂ ಇದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗ KGF ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ CMO ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ICU ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ CMOs ಬರ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, ಇವಾಗ ಸಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಲೂರು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ವೈ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಅಲ್ಲ, ಅದು ICU ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ICU ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂತು ಸರ್, ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಸ್ಟಾಫ್ ನಿಂತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಾದ ಎರಡಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ಅದು ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂತು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರು ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ 150 ಬೆಡ್ 24 ಬೆಡ್ ED ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, 100 ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಫರ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಚೀಟಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಟು ಅದರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಲೆಕ್ಕ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೇಕು, MIR ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಬೇಕು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ರೆಫರ್ ಆದರೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ರೆಫರ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟೇ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದರಿಂದ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಇದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಇದು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, 5,000 rupees ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, 36,000 ಎನಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 34 ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರೋಕನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ತೆಗೆಯೋದು ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಮೆಚ್ಚೋದು, ಅದು ಯಾರು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾವು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಪೇಷಂಟ್ಸು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ತೀರಾ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಟು ಟೇಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಕೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ MRI ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, CT ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ABG ಗ್ಯಾಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ, ICU ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅಂಥ ಕೇಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಆಗದಿರೋ ಕೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ಕೇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಒಂದು ಕೇಸು ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 600 ಸರ್ಜರೀಸ್. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಜರಿನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೇಕನ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ 600+ ಸರ್ಜರೀಸ್, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಂಪ್ಲೇಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ತಾವು ಹೇಳೋ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ತಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡದೇನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದು 24/7 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ CMOs ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಗೈನಕಾಲಜಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಶೋ. ಆಕ್ಚುಲಿ CMO ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ CMO ಇದ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 12 hours ಕ್ಯಾಬ್ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ 12 hours ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು 24/7 ಇರಬೇಕಂತ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿಲಿ ನಾವು ರೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ 24/7 ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಬೈಡ್ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸು ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜ್ವರ ಬಂದ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, 24/7 ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದು, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಟರ್ನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು 3 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಮಗೆ, ಯಾರು ಮೆಟರ್ನಿಟಿಯಿಂದ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ED ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವನ್ನೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಇರೋ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಪೇಷಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನ 3 ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಫ್ರೀ? ಯಾಕಂದ್ರೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಫ್ರೀ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಉಸಿರು ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ BPL, ಬಟ್ APL ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕೋಲಾರ 700 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಕೃಷಿ ಆಡಿಸಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಾನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೀಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು 700 rupees, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 2000 rupees. 108 ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, 108 ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ 108 ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ. 108 ನನಗೆ ಏನಿದ್ರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ TH ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 108 ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟರ್ನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಬಂದರೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ ನಿಯೋನಾಟಲ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಹಾಲಿ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಗಿತಾ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಕ್ ನಿಯೋನಾಟಲ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ SNC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಅದು ಬಂದು ಬರೀ ಕ್ಯಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ. ಇಷ್ಟು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೂಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಕೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು 1% ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಓನ್ಲಿ OPD ಬ್ಲಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದು ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ENT ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿನೋವೇಷನ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಚೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂಥರ
ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು 6:30 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆಯಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಾ? ಸರ್ 108 ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ question. ಹೌದು ಇರಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಂದೇನಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಅದು ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ PH ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇರಿ After half an hour he should get to Kolar. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆಯಿಂದ. ಡೆತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. 108 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್. PH ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಚೀಟ್ ಕೊಡೋರು ಒಂಥರ ರಫ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸಮೇತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅದು ತಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು. ರೈಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 353 ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಕ್ ಬಂದ್ರು, ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಸಕರಿಗೂ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವ್ KGF ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ತಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವು ಈ ಊರನ್ನ, ಈ ಊರು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಊರು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಕೂಡ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಾನೆ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾರೆ ಅದು ಸರ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಕೋಲಾರ ಪಾಪ ಅವರು ಮಾಲೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಿನಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲೂ 2 ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 1-2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇರುತ್ತಾ ಇವು ನಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ. சார் பங்காரப்பேட்டு கோலாறு சீனிவாசபுரா இவங்கெல்லாம் அங்கதான் போய் பாக்குறாங்க. அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிக்கிறது இங்கதான். அவங்கள இங்கதான் ஸ்கேனிங்க்கு நம்ம 1000 ரூபாய் கொடுக்குறோம். இங்க ஃப்ரீ. நம்மளுக்கு போட்ட டாக்டர் வேற இடத்துக்கு போறாங்க. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, DC ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ அது டிசி அட்ரஸ் ಅದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. SNR ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಮಾಲೂರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಹೌದು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಂತ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ದಾದಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳತ್ತ ವಿನಯದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ತಿಳಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇದೇನೆಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೈತೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇರೋವಾಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಡಪಾಯಿ ಅಲ್ವತ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಇಲ್ಲನವ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ರೋಗಿನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋದು, ಅವರೆಲ್ಲನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಡವನೇ ಬರೋದು. ಆ ಬಡವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಅಲ್ಲೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಇರೋದು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಅಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಾಗಲ ಅವ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿನ ಸಸ್ತೋತ. ಇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 108 is not coming under your purview. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು 4-5 ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸಿನಾಗೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಅದು ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತ ರೀತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಹೌದು 5,000 6,000 ಅದು ಬರಬೇಕು. ನವಂಬರ್ 8 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡಿ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಣಿನಾ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯದು மேனேஜர் ரூம் போலாமா? ஐயா சார் கைமும் கொஞ்சம் மேனேஜர் ரூம் போலாமா சார்? அவ்வளோ ஈஸியாக வாங்க. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಪಿನ ಬರೀತಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್. அங்கே எவ்வளோ ஸ்டாஃப் இருக்கிறாங்க ಕೇಳಿದ್ವು ನಾವು, ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು இது பெமல் டொனேட்டட் சார் அண்டர் சிஆர்பி இதில் வந்து சிஎஸ்ஆர் இதில் இப்போ இது சுடுகாடு மாதிரி மூட்டுக்கு ஃபங்க்ஷனிங் ஆகலை, ஜனங்களுக்கு யூஸ் ஆகலை. அப்போ கோடிக்கணக்கான ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணது வேஸ்ட். இன்னும் எந்த இதுவும் வரல யாரும்